یہ جو ویڈیوز اور امیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ 83 لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور یہ نقل مکانی اسی لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ جگہ لیویبل نہیں ہے یا وہاں پہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے یا یہ لوگ گرم علاقوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور یہ واپس موسم ٹھیک ہونے کے بعد واپس جائیں گے، بلکہ یہ اسی لیے موو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک ملٹری آپریشن نے ہونا ہے۔ میرے خیال سے انسان کو اگر آپ نے ڈی ہیومنائز کرنا ہو اور آپ نے ایک ایکسٹریم لیول پہ اس کو ڈی ہیومنائز کرنا ہو تو اس میں سب سے بڑا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی تکلیف کو اکنالج نہ کریں، آپ اس کو بالکل ہی سراسر سے اگنور کریں کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں رہا۔ تو حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تو آپریشن کا اعلان نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہاں سے نکلے، مگر پھر بھی لوگ جا رہے ہیں۔ جہاں پہ یہ اوپینین پایا جاتا ہے پورے خیبر پختونخوا میں، جہاں جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں، پاسون ہو رہے ہیں کہ جی ہم اپنا علاقہ خالی نہیں کریں گے اور ہم ملٹری آپریشن نہیں چاہتے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اگر گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ یا ایک تو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے اور ایک آپ کی ریالٹی ہوتی ہے۔ تو گراؤنڈ ریالٹی، آپ کی ریالٹی جو بھی ہو اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ میٹر یہ کرتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس میں صوبہ اور وفاق اور اسٹیبلشمنٹ ان کا جو نان سیریسنیس ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے۔ سو فرسٹ آف آل، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کہ شاید اسلام آباد، کراچی، لاہور میں رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کا، تو یہ ویڈیو خصوصاً آپ لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ جی ہم نے سوویت کو توڑنا تھا، اس بات کا شاید علم بہت سارے لوگوں کو ہو کہ ہم نے سوویت کو توڑنے کے لیے یہاں پہ ایک جہادی پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اور اس پروجیکٹ کو کرتے کرتے وہ ایوالو ہو کے ایک ایسے سٹیج پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ ایک پاور ویکیوم کریٹ ہوا، اور اس پاور ویکیوم کو فل کرنے کے لیے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا تھا اسی نے خود ہی فل کیا اس پاور ویکیوم کو طالبان کی شکل میں۔ پھر کیا ہوا جی کہ میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ آؤں گا، یہ ہسٹری سب کو پتہ ہے۔ 2021 میں 22 میں جب یہ آفٹر دا فال آف کابل بہت سارے دہشت گردوں کو لا کر یہاں سیٹل کیا گیا، لیکن اس کے برعکس ایک اور چیز یہ ہے کہ 2009 سے لے کر 2018 تک ایک ریہیبلیٹیشن چل رہی تھی دہشت گردوں کی کہ جی ہم نے ان کو لانا ہے، ان کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے، ہم نے ان کو ایمنسٹی دینی ہے، ہم نے ان کو ریہیبلیٹیشن میں ہوتا تھا کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو کاروبار سکھایا جائے گا، یہ ساری چیزیں کی جائیں گی۔ 2018 میں اچانک ایسے ہوا کہ ان سب کو ان ریہیبلیٹیشن سینٹر سے نکالا گیا، اور وہ جو وہاں جیلوں سے باہر آئے تھے ان کو نکال کر یہاں لا کے ان سے کہا گیا کہ جی اب آپ گھومے پھریں یہاں پہ، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، صحیح ہے، اور ایک معاہدہ وہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ رہیں، گڈ طالبان کے طور پہ رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کانسیپٹ انہوں نے نکالا گڈ کا اور بیڈ کا، اس نے لے ڈوبا خیبر پختونخوا کو۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، اگر آپ جا کے دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ 4 دن پہلے ایک بوم بلاسٹ ہوا تھا، سوسائڈ بلاسٹ ہوا تھا، اس میں کیا ہوا کہ ایک شادی کی تقریب میں ایک سوسائڈ بامبر نے گھس کے جہاں پہ ایک گڈ طالبان کا کمانڈر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس جا کے اس نے خود کو اڑا دیا۔ اچھا اب کیا تھا، یہ جو بندہ تھا اس نے فوج پہ بھی کئی حملے کیے تھے، یہ کافی دہشت گرد ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، مگر کیا ہوا کہ اس کو نکال کے لا کے اس سے یہ کہا گیا کہ جی آپ آگے جائیں، جو آپ کے بیڈ طالبان ہیں آپ ان کے پیچھے جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ ہماری ہیلپ کریں ان کو نشانہ بنانے میں۔ یہ والا جو ہم نے گڈ اور بیڈ کا اور یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر سے باہر نکال کر یہ جو ہم نے ان کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹس کیے نا، اس نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ دیکھیں پوری دنیا میں اس طرح کی ریاستیں، حکومتیں اس طرح کی پالیسیز کرتی ہیں، دہشت گرد بناتی ہے، ذہن سازی کرتی ہے اپنی قوم کی کچھ اچیو کرنے کے لیے، کچھ جیو پولیٹیکلی کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن وہ سب کرنے کے بعد اس ڈیمیج کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، اس کو انڈو کیا جاتا ہے، اس چیز کو واپس لایا جاتا ہے جو ڈیمیج اس نے سوسائٹی کو دیا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مین چیز ہے میرے خیال سے جو ریاست نے نان سیریسنس دکھائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈی ریڈیکلائز نہیں کیا واپسی میں ان لوگوں کو۔ اچھا ڈی ریڈیکلائز کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اب اس میں یہ بہت سی بیسک باتیں ہیں، شاید یہ بہت ایک عام طالب علم کو بھی پتا ہو۔ ڈی ریڈیکلائز اگر آپ نے کسی کو کرنا ہو تو سب سے پہلے تو آپ نے سلیبس، آپ نے مہم چلانی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر، آپ نے جس طرح کووڈ آیا تھا، کووڈ میں اگر آپ نے دیکھا ہو جگہ جگہ وہ ڈائل ٹونز لگے ہوئے تھے کہ جی آپ نے یہ پریکاشنز ہیں، آپ نے دوری اختیار کرنے، اپنے ماسک پہننا ہے، تو اس طرح کی جو ہے نا آپ نے اس نیریٹو کو توڑنا ہوتا ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس نیریٹو کو آپ نے توڑنے کے بجائے کیا کہ آپ لائے نیشنل ایکشن پلان۔ اب اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر اس میں کچھ چیزیں یہ تھی جس نے وہ چیزیں لونلی ٹھیک نہیں تھی، مطلب اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی ضرورت تھی جو نہیں کی گئی ساتھ میں۔ مثلا نیشنل ایکشن پلان میں یہ آیا کہ جی اگر آپ نے کوئی دہشت گرد کو، اگر آپ کے بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی چاہے وہ 10 روپے کی ہو یا 10,000 روپے کی ہو، آپ بھی اندر، ٹھیک ہے، اگر آپ کے فون سے مس کال گئی اس کے پاس، آپ بھی اندر، وہ بھی اندر۔ تو اگر آپ کو کوئی لنک پایا گیا کسی دہشت گرد کے ساتھ تو آپ اندر، ٹھیک ہے۔ یہ لائے بجائے یہ کہ آپ سلیبس میں چینجز کرتے ہیں، آپ نے جتنے مدرسے بنائے ان کے اندر ریفارمز کرتے، ان کا جو سلیبس ہے اس کے اوپر کام کرتے، اور یہ جو نسل آپ کی ریڈیکلائز ہوئی تھی آپ ان کو ڈی ریڈیکلائز کرتے، یہ نہیں ہوا۔
अच्छा जी, मसला सारा ये है कि पिछले साल में 2025 में 600 मिलिट्री जो इनके पर्सनल्स हैं वो इसमें शहीद हुए इस जंग के अंदर, और 580 सिविलियन शहीद हुए। ठीक है, ये जो जानों का जो ये नुकसान है, जो जानी नुकसान है, ये कौन पे करेगा? टैक्स पेयर का पैसा, और आवाम आखिर में बात जा के उधर ही जाती है। हम बात करते हैं ना नॉन सीरियसनेस की। नॉन सीरियसनेस की कभी भी मैं ब्लेम जो है ना एक ही पार्टी को नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि इसमें सारे बराबर के शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है कि जी हम जो है ना वो जो लोग हथियार डालना चाहते हैं आप उनको लाके उनको हथियार डालने दें, जो नहीं डालना चाहते आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। तो 2018 में तो सर आप ही की हुकूमत थी, शफी जान साहब। ठीक है, 2018 में जब ये लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर से बाहर इनको निकाला जा रहा था और इनको असलहा थमाया जा रहा था, उस टाइम आप कहाँ थे? ये आपकी पार्टी कहाँ थी? ये इनकी नॉन सीरियसनेस है। ऊपर से ये जो इतने सारे ऑपरेशन होने के बाद मसला सारा यहाँ पे आके रुकता है कि दहशतगर्दों को जो एज मिलती है वो ये मिलती है। पहले भी इन्होंने इतने सारे ऑपरेशन किए, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। तो क्या हुआ कि अवाम में और फौज में एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ, और उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो है ना आज हम ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि जी लोग जो है ना वो चाहते ही नहीं कि ये ऑपरेशन हो, और उसका जो है ना वो फायदा दहशतगर्द लेते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर जो है वो कोशिश करता है कि आपका इलाज करे, वो आपका हर तरीके से आपको जो है ना वो चीर के फाड़ के आपके डिफरेंट कट्स लगा के आप पे, और वो आपको ठीक करने में नाकाम हो, और वो डॉक्टर ऊपर से आपको ये भी कहे कि नहीं जी मेरे अलावा कोई दूसरा डॉक्टर आके इसको फिक्स नहीं करेगा। तो ये मिसाल है हमारे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की, जिनसे ना तो एक मिलिट्री ऑपरेशन कंट्रोल हो रहा है, ना इनके अंदर कोई मेडिएशन स्किल्स हैं। जो कि ये देखें, एक चीज़ तो तय है कि वफाक के साथ या फिर जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के आप चीज़ें फिक्स कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो पावर्स हैं जो आपके पास नहीं है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका जो सूबा है उसमें जो कानून साजियाँ हुई थी, मैं ज़रा उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा। आप लोगों को मैं एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि जब इनकी हुकूमत थी 2018 से लेकर 23 तक, ठीक है, उसमें क्या था कि जितने भी लोग एहतजाजों के लिए निकलते थे तालिबान के खिलाफ, या फिर इसलिए निकलते थे कि दहशतगर्दों को वापस लाया जा रहा है, ये उनको शेड्यूल 4 में डाल रहे थे। और इस चीज़ को इनकी पार्टी ने खुद एक्नॉलेज किया कि हमारी पार्टी ने जो है ना इतने हज़ार कारकुनान को PTM के और इधर उधर जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे उनको शेड्यूल 4 में डाला है। तो ये खुद जो है ये पहले आलाकार थे। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू ब्लैकमेल द मिलिट्री। इनको छोटा सा कोई भी मामूली मसला मिलेगा, ये उस पर मिलिट्री को ब्लैकमेल करेंगे। उन मसाइल के साथ इनका जनरली कोई ताल्लुक नहीं है। दे डोंट वांट टू सॉल्व दोस इशूज़, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो ये कि एक बंदा जेल के अंदर क्यों है, हमने उसको बाहर निकालना है। और ये खुद कहते हैं कि हमें अवाम ने वोट इसीलिए दिया कि हमने इमरान खान को बाहर निकालना है, बाकी सारे मसले साइड पे। ठीक है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना आफ्टर ऑल ऑफ दिस मास डिस्ट्रक्शन, ये जो पावर्टी है ना ये है भी सिस्टमेटिक। अच्छा, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि किस तरह से। अच्छा, आइन में लिखा हुआ है कि जमीन के अंदर अगर कोई चीज़ है वो रियासत की है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, मार्बल हो, ऑयल हो, एनीथिंग। ठीक है, जमीन के ऊपर अगर कोई चीज़ है वो आवाम की है। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के पास जो टोटल ज़मीन है या जो टोटल सूबे की ज़मीन है उसका टोटल 60% हिस्सा जो है ना वो आपके हैं माउंटेन्स, मतलब उसमें फॉरेस्ट है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो सूबे की मलकियत है, बट वो डायरेक्ट आवाम की मलकियत नहीं है। इसमें ये हो गया। दूसरा, 18% लैंड जो है ना वो है एग्रीकल्चरल, जिस पे आप काश्तकारी कर सकते हैं, और 29% लैंड ऐसा है जिसके ऊपर कोई काश्तकारी नहीं हो सकती, मतलब वो लैंड किसी काम का नहीं है। अगर आपने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनानी वो अलग बात है। ठीक है, और ये सारा लैंड आपका कोहाट और ये बनू टांग वगैरह। अच्छा जी, ट्विस्ट में आपको बताता हूँ क्या है। जमीन के ऊपर अगर कोई चीज़ है वो आवाम की है। अब आप मान लें पंजाब में जो है वो सारी ज़मीन जो है ना वो एग्रीकल्चरल है, मोस्टली ज़मीन एग्रीकल्चरल है, मेजॉरिटी ज़मीन एग्रीकल्चरल है। ठीक है, अब वो सारी आवाम की है। अच्छा, अगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिस्टमेटिक पावर्टी है, अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स फ्लिप द सिनेरियो और आइन में हम ये लिख दें कि ज़मीन के ऊपर जो चीज़ है वो रियासत की है, ज़मीन के अंदर जो चीज़ है वो आवाम की है, तो आप मुझे बताएं कि जो पंजाब की आवाम है उनका क्या हाल होगा। एग्रीकल्चर तो उनसे गया। अब मसला ये है कि रियासत की से मेरा मतलब है कि वो सूबाई हुकूमत की मलकियत है। अब सूबाई हुकूमत में गवर्नेंस के इतने बड़े मसले हैं कि अनऑथोराइज्ड लीज देना, ठीक है, मिनरल्स के लिए, और उसमें जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ही कम रॉयल्टी देना। और अगर आप में से कोई भी देख रहा है ये वीडियो, आपकी कोई जगह है जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या वहाँ पे मिनरल्स हैं, यहाँ पे मार्बल की कान है या कोयला है, आप कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको रॉयल्टी कितनी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, कम मिलती है। इससे मेरा मुराद था सिस्टमेटिक पावर्टी। दूसरा, IDPs का मसला। IDPs में क्या होता है कि जब आप अपना घर बार छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आपकी ज़मीन है, आप एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो साइकिल भी आपसे मिस हो गया। ठीक है,
मतलब आप क्योंकि गांव देहातों में, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक एक गांव से, हमारे यहाँ गंदम मकई जो है ना हमारा एक साइकिल होता है साल का, जिसमें हम काश्तकारी करके जो है ना वो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन अगर मैं अपना घर बार छोड़ के चला जाऊँ और मैं वापस आऊँ तो मेरे से साइकिल मिस हो गया, मैंने काश्तकारी नहीं की, मैंने कटाई नहीं की अपने अनाज की। तो फिर जब आप छोड़ के जाते हैं, दूसरे सूबों में जाते हैं, दूसरे सूबों में क्या होता है कि आप उन सूबों की इकोनॉमी पे भी बोझ बनते हैं, क्योंकि हर सूबे का अपने लिमिटेड सोर्स होता है, ठीक है। हर शहर का अगर कराची है तो कराची के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है इस टाइम पे इमिग्रेंट्स का, मतलब इमिग्रेंट्स जो मुल्क के अंदर से गए और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा से गए। तो ये जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, रादर देन बिल्डिंग इकोनॉमिक जोन्स इन पेशावर, इकोनॉमिक जोन्स इन ऑल अक्रॉस खैबर पख्तूनख्वा, हमने जो है ना मोटरवेज का रुख किस तरफ किया, हमने इस्लामाबाद की तरफ किया। ये भी एक सिस्टमेटिक किया गया है कि अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मोटरवेज हैं उन सब का रुख इस्लामाबाद की तरफ, उन सब का रुख जो है ना वो इस साउथ की तरफ है। वो क्यों है? ताकि लोगों का जो रुझान है ना, अच्छा देखें स्वात से पेशावर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्वात से इस्लामाबाद आना बड़ा आसान है। हालांकि अगर हम ऊपर से देखें इस तरह जूम करके मैप में, स्वात से पेशावर बहुत करीब है, लेकिन जाने का रास्ता जो है ना वो बहुत दूर से पड़ता है, क्योंकि इन्होंने रोड सारे ऐसे बनाए ताकि लोग जो है ना वो इसी साइड पे आए। ये है, और ये एक सिस्टमेटिक मैं समझता हूँ है, और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज ये जो नस्ल है, जो अभी आने वाली नस्ल है, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा, ये ना स्लह आउट आती है ना ये लड़ती है, ठीक है ना, ये नस्ल जो है ना खा जाएगी सबको। और ये इससे पहले कि बम तैयार हो आपके लिए, सबके लिए, सिस्टम को, रियासत को, सियासतदानों को, मिलिट्री लीडरशिप को, सबको सोचना पड़ेगा इस बारे में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।